नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टॉप न्यूज़ और मैं हूं नीलकमल। किसान संगठन जो 29 किसान संगठन केंद्र सरकार के न्योते पर चंडीगढ़ में बैठक कर रहे थे, उन्होंने केंद्र सरकार का न्योता स्वीकार कर लिया है और ये फैसला किया है कि कल 13 नवंबर को वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के विज्ञान भवन में वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में वो किसानों के मुद्दों को रखेंगे। जो किसानों को 3 कृषि कानूनों को लेकर आशंका है उसको रखा जाएगा और अपनी पूरी बात की जाएगी। तो पिछले काफ़ी समय से इस बात पर मंथन चल रहा था कि पंजाब में जो किसान हैं लगातार 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। इसको लेकर पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, उनको भारी दिक्कत आ रही थी, समझा नहीं पा रहे थे। लगातार किसान ये कहता रहा है कि इन कृषि कानूनों में उन्हें अमेंडमेंट चाहिए, कम से कम समर्थन मूल्य एमएसपी की बात करता रहा है। लिखित तौर पर वो सरकार से गारंटी मांगता रहा है, लेकिन सरकार लगातार यही कहती रही है कि एमएसपी मिलेगा। किसानों ने इसको लेकर जो पंजाब में रेलवे ट्रैक बंद किए हुए थे, कई स्टेशनों पर धरना लगाया हुआ था प्रदर्शन को देखते हुए। तो इसी के चलते पिछले लगभग 1-1.5 महीने से ना तो पंजाब में किसी तरह की गाड़ी चल रही है और ना ही मालगाड़ियों का आना जाना हो रहा है, जिसके चलते पंजाब में कोयला भी ख़त्म हो चुका है और ब्लैकआउट की स्थिति भी बन चुकी है। इस सब के बीच एक माहौल बना और केंद्र सरकार ने उन मंत्रियों ने जो कानून बनाते हैं, हालांकि किसान शुरुआत से कह रहे थे कि वो मुलाकात बातचीत उन लोगों से करना चाहते हैं, उन मंत्रियों से करना चाहते हैं सरकार के जो कानून बनाते हैं, सदन में बैठते हैं, ना कि किसी अधिकारी से। आज भी किसानों ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो इस बैठक में अपनी बात रखेंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे, कौन सी कमियां इन कृषि कानूनों में हैं, क्या उनकी आशंकाएं हैं और किन्हें वो दूर करना चाहते हैं। प्राथमिक मीटिंग होगी, ये पहली मीटिंग में एक पहल होगी जिसमें केंद्र की बात भी सुनी जाएगी और किसान भी अपनी बात रखेंगे और उसमें जो निचोड़ निकलेगा उस पर आखिर क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो कल जो किसान संगठन हैं, 29 किसान संगठन हैं, ये कल दिल्ली जाने के लिए राज़ी हो गए हैं। कल दिल्ली जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली में बातचीत के दौरान क्या निकलता है और पंजाब के किसानों को दिवाली का क्या तोहफा मिलता है। हालांकि किसानों ने यह साफ कर दिया है इस मीटिंग के दौरान जो चंडीगढ़ में के किसान भवन में चल रही थी कि इस दौरान भले ही वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे इन मसलों को लेकर, किसानी मसलों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। अगर केंद्र वहाँ पर अपने तरीके से बात करता है, अपनी मनमानी करता है या फिर अपनी बात को आगे रखता है, तो फिर वो 26 और 27 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके लिए भी आगे के लिए तैयार हैं। हालांकि कल की मीटिंग होगी, उसमें देखा जाएगा किस तरीके की बातचीत होती है, सकारात्मक रहती है, किसानों की बात सुनी जाती है या फिर केंद्र सरकार फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तमाम बातें हैं जिस पर नज़र बनी रहेगी, जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कल की मीटिंग में होगा क्या। भले ही किसानों का यही कहना है कि अभी हम बात रखने जा रहे हैं और उनका तो संघर्ष इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए है। तो ऐसे में पहले पड़ाव में, पहली ही मीटिंग में केंद्र किसानों के विरोध के सामने 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकता। फिलहाल जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। केंद्र सरकार के साथ किसान अपनी बात रखेंगे, उनके सामने बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। अगर इस बैठक में कोई हल नहीं निकलता या बैठकों का और दौर जारी रहता है तो 18 नवंबर को दोबारा से किसान संगठन एक मीटिंग करेंगे, उसमें रणनीति बनाएंगे कि आखिर आगे क्या करना है। तो इस मीटिंग के दौरान क्या क्या फैसले लिए गए, कल वहाँ पर क्या रणनीति रहेगी, क्या कहा किसानों ने, आइए सुनाते हैं आपको। 45 दिन तो ऊपर हो चले जथेबंदियां लड़ाई लड़ रही ने भी ये वापस किए जान, ये रद्द किए जान। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ 26/27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧਬੰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋਧਾ ਤੋਂ 26/27 ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਰਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਗਾਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 26 ਤੇ 27 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 26-27 ਤਰੀਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕ? ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਣ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾ ਆਇਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26-27 ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੌਲ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਉਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੰਚ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ 26 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਥੀਆ ਸਰ, ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਕਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਜਗਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮਰਿਆਦੇ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਜੋਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ 310 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਸੀ, ਉਹ 350 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 520 ਰੁਪਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟਰੈਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਾਤਰ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਗਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 45-47 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 18 ਤਰੀਕ। 18 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। 3 ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਲ ਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਮੁੱਖ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਡੀਲਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲੇ। ਸਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਿਟਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ 22 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰੱਪੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਪੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 45-47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੈਕ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਮਿਥ ਲਿਆ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ। ਯੂਰੀਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀ। ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧੂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਐਤਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈ है। ठीक है जी, ठीक। तो केंद्र सरकार का न्योता स्वीकार कर लिया है किसानों ने। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या रणनीति बनाई है। अब इंतज़ार कल की बैठक का है। कल सुबह मीटिंग होगी दिल्ली के विज्ञान भवन में। तो वहाँ पर जो लिखित तौर पर इनको निमंत्रण मिला है, न्योता मिला है, वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उनकी तरफ से है, और साथ में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से जो न्योता है वो किसानों को लिखित में भेजा गया है। इससे पहले ये बात कही जा रही थी कि राजनाथ सिंह के घर एक पारिवारिक माहौल में इस बैठक को किया जाएगा और उस दौरान किसानों की बात सुनी जाएगी। तो हालांकि किसी भी तरह से लिखित तौर पर राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो किसानों से बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन लिखित तौर पर जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से जो न्योता है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये दोनों शामिल रहेंगे। अब देखते हैं कि कल की मीटिंग में जब किसान संगठन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या फैसले होते हैं, क्या चर्चाएं होती हैं, किसान किस मांग को आगे रखते हैं, यहाँ पर इस मीटिंग के दौरान क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। तो फिलहाल कल सुबह ये किसान संगठन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर के साथ मीटिंग करेंगे, उस दौरान अपनी बात रखेंगे।